non-spectrum, engineering, science, medicine, fine arts, management, something like that. And number two reason will be, I worked with Dr. Kalam for more than 8 years. He was my boss. He used to tell me, acquiring knowledge or education or academic qualification is not a big thing, but it should be conveyed or passed to the next generation. So I am standing before you for those reasons. And my name is there in Limca Book of Record, and they refer to Guinness Book of Record also. So very soon I think in Guinness Book also my name will be there. So before starting my session, I would like to know the audience. You are all from which department? ECE, right? Which year? Third year? Or second year? Which semester? Fourth? Third semester. So now you are very new to the engineering field, right? First and second semester you may be reading fundamental things like mathematics, physics, chemistry, all those things, right? Okay. So I would like to have two suggestions from your side regarding my presentation, because you might have seen a lot of presentation. So I want to know which kind of presentation you would like to have. Number one suggestion. There are three types of presentation. Number one is more theoretical, less video. That is 75% theory, 25% video and photograph. Number two is 50-50. Number three is more video and photograph and less theoretical. Which one you want to have? First one or second one or third one? So you want to have more theory and less video, right? Yeah, I know the difficulty in sitting there in classroom also. Our teachers எல்லாம் பாடம் நடத்துனாங்கன்னா அப்படி நடத்துவாங்க இல்லையா? அதே ரத்தம் தான் வரும். சேம் ரெசனேட் ஆகும். நம்மால் யாராவது ஒருத்தர் அப்பதான் எந்திரிச்சு ஒரு கேள்வி கேட்பார் படாருன்னு மிஸ் அடக்கிறது. அவங்க அதை விட ஒரு பெரிய கேள்வி கேட்டு பதில் தெரியுமா? அதை விட கொடுமை என்னன்னா அடுத்த நாள் அதை அசைன்மெண்ட் எழுதி வந்து சப்மிட் பண்ணுறது. உங்களுக்கெல்லாம் அதெல்லாம் நடந்துருக்கு. சரி, நீங்கள்லாம் கொஞ்சம் சந்தோஷப்பட்டுக்கணும். ஏன்னா ஒரு டிகிரிக்கே உங்களுக்கு இவ்வளோ ரத்தம் வருதுன்னா நான் எவ்வளோ ரத்தம் வந்துருக்கேன். Then so presentation, we want to have more video and engineering background on those videos and fundamental science or engineering behind that. Okay. Then second suggestion will be which language I have to proceed for the presentation. One is pure English, English and Tamil, German. Which one you would like to have? Sorry? German. English and Tamil. But some of you may not know Tamil, right? Anybody is there? Most of them, they know Tamil and English. Okay, no issue. So, whenever I require, I may use little Tamil, right? So, for better understanding, you can easily understand the things. So, today we are going to discuss about the importance of digital electronics. You know, what is the difference between digital and analog? There are சொல்ல முடியுமா? What is the fundamental difference between the digital and analog? Digital deals with 0 and 1. Analog is continuous factor, right?
That is the fundamental thing. But where it is used, that should be the main thing. Because in academic classroom or normal course, we may be studying lot of things related to EC. But where it is used, how it is used, whatever you study here, maybe electronics or computer science or whatever may be the thing, programs and other things, where it is used and how it is used, that should be the main criteria. That's why I was invited here to tell you what is happening in the real world. You are studying so many things in the book. You are writing assignments, examination and other things. Okay, that will improve your knowledge. That will improve your skill to produce some component. But what is happening in the real world? That you should know. So as far as ECE is concerned, whether ECE or EEE or CSE, if you take any component, for example, if you take this mic, this requires all engineering. This requires mechanical engineering, produce these structures, materials. This requires electrical engineering because electricity is involved. This requires electronics because it is lot of circuits are there inside, chips and other things. And this requires fundamental physics, fundamental maths, everything. So even for a small component, we should have all kind of engineering domain. This is the thing. So whenever you study whether electronics or computer science, you should also aware about civil engineering, mechanical engineering and other fields. So today I am going to give you some insight on what is the real field application of your digital electronics or software or whatever it means. It includes all disciplines, particularly ECE, electronics, because electronics is the brain to any such electronic component. Can you tell me the fundamental difference between robo and humans? Some 5 good reasons. Robo and human. ஏதாவது ஒரு 5 டிஃபரன்ஸ் சொல்ல முடியுமா? ஃபண்டமெண்டலா யாராவது ஒருத்தர் ஒரு ரீசன் சொல்லுங்க. ரோபோக்கும் ஹியூமனுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? So that I can go in deep. அது கூட தெரியலையா உங்களுக்கு? ரோபோஸ் ஜெனரலா இல்லையா? ரோபோக்கும் ஹியூமனுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? சரி, ஒண்ணுமே கேட்கல. கான்ஸ்டன்டா அதே ஸ்பீட்ல வரும். Fundamental difference I am asking about. நமக்கு உயிர் இருக்கிறதுக்கு இல்லை இல்லையா? That is one fundamental reason. அதே மாதிரி வேற reasons. Sorry? We have thinking power. So these robots, they may not have thinking power, right? Okay, that is your opinion. I will tell you. Okay, then some other reason. Sorry? எல்லாரும் ஜெனரலா பேசுறீங்களே தவிர யாராவது ஒரு எழுந்திரிச்சு சார் தான் அப்படின்னு சொல்லணும். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். நான் அவர் எழுதிருக்கார், சொல்லுங்க. There are so many things. If you talk about robotics, robots are meant for so many applications. If you take the defense application, medical application, space application, industrial application, எல்லாத்துக்குமே robots யூஸ் ஆகுது. There are so many generations robotics. First generation, second generation, third generation. ECE-க்கும் robotics-க்கும் என்ன சார் இருக்கு? You may ask, right? But robots, fundamentally it is a big component, basically working on the principle of electronics, computer science and various programs. We will see various application of electronics, computer science and other engineering field which is incorporated in the robots.
ஸோ இந்த மாதிரி ரோபோஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, டிவியில் பார்த்துருக்கலாம். Like human like robots, those robots are called humanoids. And robo arms, the right hand side of the robo arm, it will do only one job, that is picking a component from one place and keeping it some other place. அது மட்டும் தான் செய்யும். It will not walk or it will not maneuver. But the second robo, that is having wheels and other things, it can maneuver. That means it can move from one place to other place. That robo is used in space application. For example, Mars, Moon. You want to collect some material or sand or stone for analyze purpose. So this kind of robots are deployed there. It will move from one place to another place. And for sports purpose or for entertainment purpose, there are so many robots available. Okay, now we will see various robots which are used in defense application. If you take defense, I want to tell you certain things about the defense situation, how defense people are working there in the border. நம்மலாம் சினிமாவில் பார்த்துக்கோம். ஓகே, ஒரு ஃபைட், ஒரு வார் எப்படி நடக்கும் இல்லையா, எப்படி நடக்கும், நம்ம ஹீரோ என்ன பண்ணுவார், ஒரு மலைக்கு பின்னாடி ஒரு கன் வச்சுட்டு உட்காந்துருப்பாரு, எனிமீஸ் டெரரிஸ்ட் எல்லாம் அந்த பக்கம் இருப்பாங்க, ரைட். இங்கேருந்து ஒரு ஃபயர் பண்ணுவார், மரத்து மேலே பட்டு தெரிச்சோம், அவர் அங்கேருந்து ஃபயர் பண்ணுவார், அப்படியே பாறை மேலே பட்டு தெரிச்சுட்டு குடுகுடுன்னு ஓடுவார், பின்னாடியே புல்லட் போயிட்டே இருக்கும். கேப்டன் இருக்கிற தீவிரவாதியெல்லாம் பிடிச்சி ஜெயிலில் போடுறாரு. பட் இன் ரியல் சிச்சுவேஷன் இட் இஸ் நாட் லைக் தட். பிகாஸ் இன் ரியல் சிச்சுவேஷன் you cannot see your enemy because he will be there 5 kilometers away. உங்களால் எனிமியை பார்க்க முடியாது. All of sudden you will get bombarded. திடீர்னு குண்டெல்லாம் வந்து வெடிக்கும், முன்னாடி விழுந்து வெடிக்கும், நீங்கள் வெடிச்சு செதறுவீங்க, ஓடணும். தப்பிச்சு ஓடி ஒரு சேஃப் பிளேஸுக்கு போயிட்டு தென் யூ ஹாவ் டு கால்குலேட் எங்கேருந்து குண்டு வந்தது, என்ன மாதிரியான குண்டு அது, வெதர் இட்ஸ் அ புல்லட் ஆர் இட்ஸ் அ ராக்கெட் ஆர் கிரானைட், என்ன மாதிரி புல்லட்டுங்கிறத யூ ஹாவ் டு அனலைஸ், தென் யூ ஹாவ் டு கிவ் கவுண்டர் ஃபயர். அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் டிஃபென்ஸ். யூ cannot see your enemy. There are big gap will be there, 4-5 kilometers gap. So number one is threat. என்ன மாதிரி threatனா unknown threat. Any time you will be bombarded. So surprise, அதான் first. வார்ல வந்து surprise தான் first. Number two, if you take our mother India, unlike other countries, India is unique in so many features, right? But as far as defense also considered, India is very unique. Why? Because if you take India, it have all kind of terrains. நம்ம கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா மலை இருக்கு, டெசர்ட் ஏரியா இருக்கு, ஆறுகள் இருக்கு, ஷீஷோர் இருக்கு, வெரி ஹை பிளேசஸ் லைக் ஹிமாலயாஸ் அந்த மாதிரி இருக்கு. Very low temperature region like Leh, Ladakh, Jammu Kashmir, -40 degree region. Very high temperature region like desert Rajasthan, +55 degree temperature. Always rainy area like Assam, Sirapunji, அந்த ஏரியா. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கிற ஒரு country world, there is no other country. So India is very unique in that aspect. But for defense people, it is very difficult. Because a person should survive in all these situations, and the equipments, whatever we develop as an engineer, whatever we provide to the defense people, should work in all these situations. For example, if you take this mic, it is functioning well here, right? ஏன்னா இங்கே ambient condition நல்லா இருக்கு, temperature நல்லா இருக்கு. But if you produce the same kind of mic for the defense application, it is very difficult because this mic should work in rainy area. அசாமில் இருக்க ஒரு மிலிட்ரி ஆளுங்க யூஸ் பண்ணனா அங்கே மழையில தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஏன்னா மழை வந்துட்டு. லே அண்ட் லடாக் ரீஜனில் -40 டிகிரி டெம்பரேச்சர், -40 டிகிரி டெம்பரேச்சரில் உங்கள் கம்ப்யூட்டர் ஆர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் காம்பனன்ட்ஸ் தே வில் ஸ்டார்ட் மால் ஃபங்க்ஷன் பிகாஸ் -40ல் ஒர்க் பண்ணாங்க. தென் இஃப் யூ கம் திஸ் சைட் +55 டெசர்ட் ரீஜன் ராஜஸ்தான்,
complete desert particles, sand particles, complete எங்க பார்த்தாலும் மணலா தான் இருக்கும். நம்ம அந்த டெசர்ட் எல்லாம் பயங்கரமா ஒரு மரம் கூட இருக்காது. அந்த sand particle size also it is very tiny, 3 microns, 4 microns, even it can penetrate your skin. ரத்தத்துல போய் கலந்துரும். அந்த அளவுக்கு very fine particles. So இந்த மைக் பூரா வெறும் மணலா இருக்கும். +55 ல ஒர்க் பண்ணாங்க. And if you take the region like Vizag, Chennai, it is humid area. You will always feel humid. So the material property will go. சீக்கிரமா இதுக்கு துருப்பிடிச்சு கரோட் ஆகும். So இந்த மாதிரி very difficult task to design or develop a product for military application. But we have to survive, இல்லையா? Otherwise India will be no more. We have to give proper equipment to our soldiers so that they are functioning well. So for so many reasons we develop robots for military application. For example, if you take military, you may think, okay, military ஆளுங்கள்லாம் இருக்காங்க. மிலிட்டரியில் ஆளுங்க மட்டும் இல்லை, அனிமல்ஸும் இருக்கு. We recruit human beings for so many purposes, like soldier, captain, lieutenant colonel எல்லாம் ஆளுங்க எடுக்கிறாங்க. அதே மாதிரி we recruit animals also for defense application. We recruit dog, we recruit horse, குதிரை, ஒட்டகம், கழுதை, ஆமை, பாம்பு, திமிங்கலம், புறா, இதெல்லாம் நாங்கள் ரெக்ரூட் பண்ணுறோம். ரெக்ரூட் பண்ணி ட்ரைனிங் இருக்கிறதுக்கு 2 years, 3 years they will undergo some training. அதுக்கு ப்ரொமோஷன் இருக்குது. ஆஃப்டர் 7 years அது ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகும். ரிட்டையர் ஆனதுக்கப்புறம் பென்ஷன் எல்லாம் அதுக்கு உண்டு. சாகிற வரைக்கும் அதுக்கு மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட், அதுக்குன்னு டாக்டர் எல்லாம் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. Why we recruit such animals? For example, if you take police department, they have dogs, police dog. எதுக்காக police dog வச்சிருக்காங்க? They have some special sensory power, right? ஏதாவது ஒரு குண்டோ இல்லை ஒரு போதைப் பொருளோ இருந்தால் மோப்பம் முடிச்சு கண்டுபிடிச்சிடும். நம்மளால் அது முடியாது. நம்பர் 1. நம்பர் 2, டு ஐடென்டிஃபை சம் எனிமீஸ். யாராவது புது ஆள், நம்ம வீட்டில் நாய் வளர்க்குற எதுக்கு? யாராவது புது ஆள் வந்தாங்கன்னா அவங்கள பார்த்து குலைக்கும் இல்லையா? அதே மாதிரி சப்போஸ் ஏதாவது ஒருத்தன் ஒரு கொலை நடக்குது, அது மோப்பம் முடிச்சு அந்த ஆளை போய் கண்டுபிடிச்சிடும். அந்த இடத்துல ஒரு கர்ச்சீஃபோ இல்லை ஏதோ துணி கிடந்ததுன்னா அந்த எனிமியோட அந்த ஸ்மெல், அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வச்சுட்டு கண்டுபிடிப்போம். சேம் சிச்சுவேஷன் இன் டிஃபென்ஸ். ஃபார் சர்வீலன்ஸ் ஆப்ரேஷன் இன் பார்டர் ஏரியா, தீஸ் டாக்ஸ் வில் பி டிப்ளாய்ட். அது என்ன பண்ணுன்னா, நம்ம ஆர்மி பீப்புள் எல்லாம் அந்த நாய்க்கு நல்லா தெரியும். பட் எனிமீஸ் யாராவது வந்தாங்கன்னா அவங்க பொழைச்சி விரட்டிடும், கடிச்சிடும், அந்த மாதிரி செய்யும். ஸோ we recruit dogs for such application. Not only dogs, so many animals, whatever I described. But for many reasons we are unable to recruit a good dog. நல்ல டாக் கிடைக்கல ஒன்று, இன்னொன்று நிறையா டாக்ஸ் கிடைக்கல. ஸோ ஃபார் தட் ரீசன் we develop robo dogs. Robo dogs will do the surveillance operation just like dogs. என்ன பண்ண, பார்டர் ஏரியாவில் யாராவது எனிமீஸ் வராங்கன்னு பார்ப்போம். யாராவது எனிமீஸ் வந்தாங்கன்னா அவங்கள வார்ன் பண்ணும், ப்ளீஸ் டோன்ட் என்டர், திஸ் இஸ் இந்தியா பார்டர், யூ ஆர் நாட் ஆத்தரைஸ் டு என்டர் இன்சைட் லைக் தட். அதே மீறி அவர் என்டர் பண்ணாருன்னா ஃபயர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும், அவங்கள சுற்றுறோம். சப்போஸ் வெஹிக்கிள் மாதிரி ஏதாவது வந்ததுன்னா அவங்க மேலே ராக்கெட்டெல்லாம் போட்டு டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடும். அந்த டாக் வந்து இட் வில் ஒர்க் அட்டானமஸ்லி. நோபடி வில் டைரக்ட், இப்படி போகணும் அப்படி போகணும்னுலாம் சொல்ல மாட்டாங்க. அதுவாக போகும், அதுவாக எல்லா வேலையும் செய்யும். Just you watch this video, I will explain you the engineering background behind the robot dog, right? So this is robot dog. It is used in border area. அது பார்த்தீங்கன்னா தானாக தான் போகும். It will have its own artificial intelligence. It can carry 200 pounds of weight, ammunition, missile இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகும். காடு மேடு எல்லாத்துலேயும் அது பாட்டுக்கு நடந்து போகும், ஒன்றுமே ஆகாது. மரம்லாம் வந்ததுன்னா அது நகர்ந்து போயிடும். See, even he is kicking, கீழே விழுகிறது இல்லை பாருங்க.
So the important is அதோட லெக்கல அந்த பொசிஷன்ல கரெக்ட்டா வச்சு சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி, மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா இந்த மாதிரியான ஜியோமெட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் கரெக்ட்டா மெயின்टेन பண்ணி அது கீழ விழாம பாருங்க. See here the temperature is -30 or -40 degree. Generally -30 degree la your electronic components will start malfunction. But this kind of system robots should work even at that temperature. -30, -35 la kuda it should work. Material property also will change at that temperature. You see, this is a slippery situation. கீழே விழுகாம எப்படி தன்னை பாதுகாக்குதுன்னு பாருங்க. கீழே விழுகக்கூடாது, ஏன்னா கீழே விழுந்தா வெடிச்சு செதறிடும். அது உடம்பெல்லாம் அது அமினிஷன் எடுத்துட்டு போகும். You see how it is balancing at a time. Only 2 legs will be there in the land. Remaining 2 for balancing. அங்கங்க வச்சு. So this is at laboratory condition. We are teaching the dog how to walk, how to jump, how to overcome the hurdles. Suppose kallu, medu, pallana indha adala eppadi negotiate pandrathu. And the மாதிரி we are teaching them. So it will gain the knowledge and it will develop the knowledge. That is called artificial intelligence. நம்ம என்ன சொல்லி கொடுக்கிறோம்? 2, 4, 8 னு சொல்லி தருவோம். அது 10, 12 தானா டெவலப் பண்ணிக்கும். So depending upon the situation, whatever learned here, it will apply and it will overcome the hurdles. இங்க என்னென்ன எல்லாம் கத்துக்கிறோம் அதை ரியல் ஃபீல்டில் அதை அப்ளை பண்ணணும். All this data will be acquired, data acquisition system will be there, and the data எல்லாம் வந்து கம்ப்யூட்டர்ல ஸ்டோர் ஆயிடும். See here, it is jumping. அந்த yellow line வந்தோடனே jump ஆகுது. Why? Because in border region there will be mines. கொண்டு இருக்கும் பூமி கடியில மிதிச்சா வந்து it will explode. So அது சென்ஸ் பண்ணிச்சுன்னா it will start jumping. So இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா it is a clay region. ரொம்ப சேரும் சகதியுமா இருக்கிற இடம், நடக்கிறதுக்கே கஷ்டம். அந்த மாதிரி டைம்ல தான் அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ணும். இப்போ அது நடந்து போகிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய மரத்தோட வேர் இருக்கு, அது மேலே ஏறி இறங்க முடியாது, கஷ்டம். அதனால இட் டிசைட் டு டிவியேட் தி பாத், அந்த சைடா ஓரமாக போய் நல்ல வழியில் போகும். So this is called artificial intelligence. It will have its own decision based on the input. See, these are all various developmental activities. பண்ணும்போது என்னெல்லாம் கஷ்டப்பட்டாங்க அப்படின்னா 13 years he struggled to produce such a good robotics. Various stages: prototype 1, prototype 2, prototype 3, or model 1, model 2, something like that. சவுண்ட் அதிகமாக இல்லையா? அவ்வளோதான்.
science or engineering behind this. For example, in order to walk or in order to balance himself on a slippery situation, balance how it is balancing, that is most important. For example, it is having 74 different kinds of sensors. One is proximity sensor that will dictate the location of each parts. ஒரு காலம் இந்த இடத்துல இருக்கு அப்படிங்கிற இந்த லொகேஷனை வந்து that sensor will tell. Then another sensor, it is responsible for temperature. வெளியே என்ன temperature இருக்கு, உள்ள என்ன temperature இருக்கு, அந்த temperature sensor. Then pressure, வெளியே என்ன pressure இருக்கு, oxygen content. இந்த மாதிரி 74 different parameters are there in that system. அப்போ அதில் priority you have to give. Walking, நடந்து போய்கிட்டே இருக்கு, திடீர்னு ஸ்லிப் ஆகும்போது என்ன ஆகும், அப்போ ஃபர்தராக வாக்காமல் என்ன ஆகும், கீழே விழுந்துடும். ஸோ ஸ்லிப்பரி சிச்சுவேஷனில் பேலன்சிங் ஷுட் கம் டு த priority. பேலன்ஸ் பண்ணி முதல் நின்றுக்கணும், அதுக்கப்புறம் தான் நடக்கணும். ஃபார் பேலன்சிங் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் கிரிட்டீரியா, தட் இஸ் மாஸ் மொமெண்ட், சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி, தென் எக்ஸ் ஆக்சிஸ், ஒய் ஆக்சிஸ், ஜெட் ஆக்சிஸ், வேரியஸ் பொசிஷன்ஸ், இதெல்லாம் முக்கியம், ரைட்? மேத்தமேட்டிக்ஸில் ஃபிசிக்ஸ்லாம் படிச்சிருப்பீங்க, ரைட்? So in order to balance those things, your leg position is most important. So if some sensor is sensing, okay, body வந்து இந்த பக்கம் கீழே விழுகிற மாதிரி இருக்கணும்னு, then this leg should come to the front. இந்த leg வந்து பின்னாடி போகணும். இந்த மாதிரி command. So the critical parameter is sensor speed is so high. Sensor immediately it will sense, and the computer also immediately it will give the reply what to do. But the mechanical systems, motor, the actuators, legs, the physical components, அதோட ஸ்பீடு வந்து ரொம்ப கம்மி. கம்ப்யூட்டர் அளவுக்கு அதோட ஸ்பீடை ஆக்சுவேட் பண்ண முடியாது. கம்ப்யூட்டர் will give the immediate output to the mechanical system. Mechanical system should do the work. என்ன பண்ணணும், அந்த மோட்டார் ஆக்சுவேட் பண்ணி கியர்ஸ் எல்லாம் திருப்பி கரெக்டாக அந்த லெக்கை கொண்டு இருக்கு. அது வந்து வித்தின் வெரி ஷார்ட் ஸ்பேனில் முடியும், அப்படின்னா கீழே விடணும். ஸோ தட் பீரியட் இஸ் கால்டு ரெஸ்பான்ஸ் பீரியட். For response period for computer is very enormous, but response speed for mechanical equipments or electrical equipments is comparatively very less. So அந்த மேட்சிங் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். கம்ப்யூட்டர் டக்குன்னு ஆன்சர் கொடுத்தோம், காலை தூக்கி இங்கே வைன்னு சொல்லிடும். பட் ஃபிசிக்கலாக அந்த காலை தூக்கி அங்கே வைக்கிறதுக்கு மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க. அது டிலே ஆச்சுன்னா என்ன ஆகுனா கீழே விழுந்துடும். பட் கீழே விழுகக்கூடாது. ஸோ திஸ் இஸ் அவர் மோட்டோ. ஸோ வென் யூ டிசைன் சச் காம்பனன்ட்ஸ், the matching between electronics and mechanical, that will become a big problem for that. You should understand the mechanical system as well as electronic system. Okay, so now we have seen the robo which is used for surveillance operation. Surveillance operation means கண்காணிப்பு வேலையெல்லாம் பார்க்குறது. பார்டர் யாராவது எனிமீஸ் வராங்களா, டெரரிஸ்ட் வராங்களா, ஒரு அப்நார்மல் சிச்சுவேஷன் அங்கே இருக்கா அப்படிங்கிறது. சிமிலர்லி you know mules, மியூல் தெரியுமா? மியூல்னு ஒரு அனிமல், தமிழில் கோவேறு கழுதை. அது வந்து கழுதையும் இல்லை குதிரையும் இல்லை, அது ஒரு மாதிரி ரெண்டு கட்டான் கழுதை. பட் இட் இஸ் மோர் பவர்ஃபுல். ஹில்லி ரீஜன் போனீங்கன்னா அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த மியூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அதோட ஒர்க் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இட் கேன் கேரி ஹியூஜ் வெயிட் லக்கேஜ். நம்ம வண்ணா எப்படி பொதி மூட்டைக்கு கழுதையை யூஸ் பண்ணுறோம், அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பொதி மூட்டையெல்லாம் தூக்கிட்டு போகிறோம். We recruit mules for carrying luggages, ammunitions, weapons, instruments, medicines, even human beings. Suppose உடம்பு சரியில்லை ஒருத்தருக்கு, மலையிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வரணும் கீழே, அப்போ வந்து we can use mules. இப்போ மலை பிரதேசங்களெல்லாம் மியூல்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ we produce mule robo also. mule robo என்ன பண்ணும், ரியல் மியூல், அதாவது ஒரு கழுதை என்ன செய்யுமோ அந்த வேலையெல்லாம் அது செய்யும். லக்கேஜ் எடுத்துகிட்டு போகும். இப்போ நீங்கள் கழுதையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வண்ணா கரெக்டாக அந்த ஆத்தங்கரைக்கு எடுத்துகிட்டு போவான், துணியெல்லாம் துவைச்சி அது முதுகில் வச்சுக்குவான், கரெக்டாக அதுவே வீட்டுக்கு வந்துடும். அவன் சொல்ல மாட்டான் வீட்டுக்கு போனான், அதுவாக க்ளீனாக வீட்டுக்கு வந்தான். நம்ம கார்பரேஷன் இது மாட்டு வண்டியெல்லாம் பார்த்தீங்களா, அப்படியே போயிட்டே இருக்கும், குப்பை தட்டு வந்தோன்னே நின்றுடும் கரெக்டாக. அவன் அந்த குப்பையெல்லாம் போட்டு ரெண்டு தட்டு தட்டுவான், திருப்பி நடந்து போய் அடுத்த குப்பை தட்டில் நின்றுடும். பிகாஸ் இட் இஸ் லேர்ன்டு இன் சச் எ வே. ஸோ அந்த மாதிரி தீஸ் ரோபோஸ், மியூல் ரோபோஸ் ஆர் லேர்ன். எதுக்காகனா, to carry heavy luggages from one place to other place, and it will obey the order of the commander. அந்த மியூலுக்கு வந்து 3 வருஷம் சர்வீஸ், அது முடிச்ச உடனே it will get its promotion. ஃபர்ஸ்ட் வந்து சோல்ஜர் மியூலாக இருக்கும் ரோபோ கூட,
அதுக்கப்புறம் 3 வருஷம் கழிச்சு கேப்டன் மியூலாக மாறிடும். வாட் வில் டூ, வில் அப்கிரேட் தி சாஃப்ட்வேர். இப்போ எப்படி விண்டோ 2008 இருக்குது, அப்புறம் 2010 போகிறோம். அந்த மாதிரி ஆஃப்டர் 3 years we will upload the latest software and we will give promotion to the robo also. Just you see how it is working. Sound like that. So this is a robo mule which can carry 800 kg of weight. அதாவது ஒரு மாருதி கார் 100 லட்சத்துக்கு போகிற அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி. இதுவும் அதே மாதிரி தான். எனிமீஸ் வந்தால் வார்ன் பண்ணும், எனிமீஸ் வந்தால் ஃபயர் பண்ணும், அவங்கள ஃபோட்டோ எடுத்து கமாண்டருக்கு அனுப்பும், எல்லாமே செய்யும். This is also autonomous vehicle. Nobody will dictate இந்த மாதிரி போ அந்த மாதிரி போகணும்னு சொல்ல மாட்டாங்க. அதுவே செய்யும் எல்லா வழியும். ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதோட கமாண்டர் முன்னாடி போயிட்டு இருக்காரு. ஸோ அவர் அந்த கமாண்டரை வந்து இட் இஸ் ஃபாலோயிங் திஸ். முன்னாடி நடந்து போறது தான் அந்த ரோபோ மியூலோட கமாண்டர். ஸோ டெய்லி இதுக்கு எக்ஸசைஸ் இருக்கும். காலையில் 2 hours எக்ஸசைஸ் பண்ணணும், சல்யூட் பண்ணணும் சீனியர்ஸ் வந்தால். ஸோ இதுதான் ரோபோ மியூலோட மார்ச் பாஸ்ட். காலையில் 2 hours மார்ச் பாஸ்ட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி இந்த முன்னாடி இருக்கிறதா வந்து கேப்டன் மியூ, ப்ரமோஷன் வாங்கினது. முன்னாடி இருக்கிறது சோல்ஜர். வீடியோவை காமிச்சா பார்த்துக்கிட்டே இருக்கீங்க. இதே அழகாக டிஜிட்டல் தியரின்னு ஒன்று போட்டு ஒரு டெரிவேஷனோ ஒரு சர்க்கியூட்டோ போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தா நல்லா பொங்கல் வடையெல்லாம் சாப்பிட்டு வந்ததுக்கு அப்படியே அழகாக மேலே போயிட்டு கீழே வந்துருக்கீங்க. ஸோ நவ் வி ஹவ் சீன் robo dog, robo mule, which are all very essential for defense application, because in many places human being cannot enter. Because if you see the situation, for example, if you take Assam region, there are always rainy area because Sirapunji, Assam, Meghalaya, Sikkim, மழை வந்துட்டே இருக்கும் எந்த நேரம். அங்கே எப்படி நின்று ஒர்க் பண்ண முடியும்? கஷ்டம். நம்பர் 1. இன்னொன்று அங்கே இருக்கிற அனிமல்ஸ், இன்செக்ட், அங்கே இருக்க பூச்சியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெரி டேஞ்சரஸ். கொசுவெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொசுவும் ஒரு கரப்பாம்பூச்சி சைஸில் இருக்கும். ஒரு 5 கொசு கடிச்சாலே போதும் ஆள்காடி, அந்த அளவுக்கு வெரி டேஞ்சரஸ். பூரானெல்லாம் இவ்வளோ பெரிய பூரா வாட்டுக்கு போகும். நாட் ஓன்லி தட், தி எனிமீஸ் ஆர் டெரரிஸ்ட் அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா டைரெக்டாக ஃபயர் பண்ணிட்டு அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு வரமாட்டாங்க. தே வில் ஸ்ப்ரெட் சம் பாய்சனஸ் கேஸ் அந்த ஏரியாவில். நம்ம கொசுவத்தி சொல் மாதிரி ஒரு பாய்சனஸ் கேஸ் அங்கே போட்டுருவாங்க. என்ன ஆகும், அங்கே இருக்க அந்த இன்செக்ட் அனிமல்ஸ் எல்லாம் பயங்கர கோபமாக எரிச்சலாகிடும். அந்த ஸ்மெல் பட்டோம்னா எல்லாம் வந்து நம்ம மிலிட்ரி பீப்புளை கடிக்க ஆரம்பிச்சோம். அப்போ என்ன ஆகும், மிலிட்ரி ஆள் கன்னு எல்லாம் வச்சுருந்தாலும் அந்த இன்செக்ட் கிட்ட என்ன பண்ண முடியும்? ஒன்றும் பண்ண முடியாது, வந்து கடிக்க ஆரம்பிச்சோம். ஸோ அந்த சிச்சுவேஷன் வெரி பேத்தட்டிக் கண்டிஷன். ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் ஃபார் தட் ஏரியா இந்த மாதிரி டாக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். அப்போ என்ன ஆகும், இட் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அஸ். சப்போஸ் இந்த டாகை வந்து எனிமீஸ் பிடிச்சிட்டாங்கன்னு என்ன பண்ணுறது? சப்போஸ் இதுக்கு வந்து சென்சரி பவர், மிஷன் எல்லாம் இருக்குது. பின்னாடி இருந்து வந்து பிடிச்சிட்டாங்கன்னு என்ன ஆகும்னா இட் வில் எக்ஸ்ப்ளோர், சூசைட் பண்ணிடும் தானே. ஸோ தட் enemy cannot get any idea or information about the dog. யார் இதோட கமாண்டர், என்ன இன்ஃபர்மேஷன் அனுப்பிச்சு, இந்த மாதிரி எந்த டீட்டெயிலுமே கிடைக்காது. Similarly, mule also. So robo soldiers also available.
and robots are used in reconnaissance operation. Now the காமிக்கிறேன், you will get some idea. These robots, it is called Scorpion robot. So மற்ற ரெண்டு ரோபோ it can walk on the land, jump பண்ணும் எல்லாம் செய்யும். But vertical wall இல்லைன்னா வந்து ட்ரீ அந்த மாதிரியான இடம், அப்போ அதுக்கு இந்த ரோபோ யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if you take terrorist activities, ஒரு 7வது மாடியில் ஒரு டெரரிஸ்ட் உட்காந்து ஏதோ சம் பிளானிங் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. You are military officer, you are getting some information that some people, terrorists are sitting in 7th floor and they are doing some unwanted things. You want to monitor it. How you will do? அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, யார், அவங்க என்ன பேசுகிறாங்க, அவங்க ஃபோட்டோகிராஃப் வீடியோ எல்லாம் எடுக்கணும். எப்படி பண்ணுறது? நம்ம போய் அவங்க கதவை தட்டினா என்ன ஆகும்? படாத கதவை திறந்து உள்ளே இழுத்து 4 குத்தி மேலே தூக்கி போட்டுருவோம் இல்லையா? பட் we should know what is happening inside. These type of Scorpion robots can climb up to 10 floor or 15 floor. It can hide himself. எங்கேயாவது ஜன்னலுக்கு பின்னாடி அழகாக ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கு, உள்ளே என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத it will ரெக்கார்ட் பண்ணி கமாண்டருக்கு அனுப்பிட்டே இருக்கும். நாட் ஓன்லி தட், இட் கேன் கிளைம் ஆன் ட்ரீஸ் ஆல்சோ. மரத்து மேலே ஏறும். பார்டர் ஏரியாவில் இந்த மாதிரி நிறைய ரோபோஸ் we will allow. என்ன பண்ணுன்னா, மரத்து மேலே ஏறி அந்த இலைகளுக்குள்ளே ஒளிஞ்சிட்டு அங்கே யாராவது வராங்களா அப்படிங்கிறத it will do the surveillance operation. Just you see how it is operating. The important parameter is the gripping technology. இந்த செவுத்துல எப்படி பிடிச்சு அழகா ஏறுதுங்கிற அந்த gripping, depending upon the surface. If it is hard surface, அந்த grip வேற மாதிரி இருக்கும். If it is smooth surface, grip வேற மாதிரி இருக்கும். See here, ஒரு 90 degree bend இருக்கு. So the front 2 legs will not get any grip. But grip இருக்கிற மாதிரி டம்மியா நினைச்சிட்டு it should do the negotiation. அப்படியே பெண்ட் ஆகி வரணும். அந்த வால் கூட வந்து பேலன்சிங்க்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பாராமீட்டர். மரத்து மேலே ஏறுறதுக்கு So these kind of robots, the energy management is most important. The battery or power. Suppose இது வந்து மேலே ஏறிட்டு இருக்கு, அதுக்கு பவர் சோர்ஸ் என்ன இருக்கும்? மேபி பேட்டரி இருக்கும் இல்லையா? பேட்டரி தான் இருக்கும் மேக்ஸிமம். சப்போஸ் பேட்டரி வந்து ரொம்ப நேரம் நிற்கலை அப்படின்னா நான் மேலே ஏறிட்டே இருக்கும்போது கீழே விடணும். இட் cannot hold its weight, right? So the energy management for such system is most important. If you take the robot dog, அதுக்கு எனர்ஜி சிஸ்டம் என்ன தெரியுமா? பேட்டரி இல்லை அந்த மாதிரி கிடையாது. there is no battery in that robot. ஏன்னா பேட்டரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ டேக் lead acid battery at -40 degree temperature, lead acid battery will not work because that acid will become solid. உங்களுக்கு பவர் எதுவும் கிடைக்காது, ரைட்? நார்மல் பேட்டரி யூஸ் பண்ண முடியுமா? -40 degree இல்லை, கிராக் ஆகிடும் உள்ளே எல்லாம். இன்டர்னல் கிராக்ஸ் ஆகி, இன்டர்னல் ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகி பேட்டரி ஒர்க் ஆகாது. ஸோ வி யூஸ் தி ஆட்டோமொபைல் என்ஜின்ஸ். வண்டியில் யூஸ் பண்ணுற என்ஜின்ஸ் வந்து ரோபோக்கு வந்து ஃபிட் பண்ணிடுவோம். ஸோ தட் இட் வில் ப்ரொடியூஸ் தி எனர்ஜி. ஸோ தட் டாக் வாஸ் ஃபிட்டட் வித் சிங்கிள் சிலிண்டர் பென்சின் என்ஜின். ஸோ ஈவன் அட் -40 degree தி பென்சின் கேன் ஒர்க் வெல். ஈவன் அட் 55 degree + 55 degree தட் என்ஜின் கேன் ஒர்க் வெல். அதுதான் அதுக்கு எனர்ஜி சோர்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி கிளைம் பண்ணுற மாதிரியான ஸ்மால் சிஸ்டம்க்கு இஃப் யூ யூஸ்
battery or cell. செல்லுக்கு பேட்டரிக்கு என்ன வித்தியாசம்? ஒன்றும் ஐடியா இல்லையா? சரி, யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்களா? இப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாதுன்னா, cell is single unit, battery is connected with so many cells. Suppose 2 cell na it is battery connection ஆயிருக்குன்னா, so sometime it will use cell, sometime it will use battery, but the power management அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். even at small powerல வந்து இது work பண்ணணும், because its mission time is 8 hours continuous work. So these robots work 8 hours continuously with available power. otherwise என்ன ஆகும்? கஷ்டப்பட்டு மேலே ஏறி அங்கே நின்றுட்டு இருக்கும்போதே பவர் இல்லாமல் கீழே விழுந்துடும், இல்லை ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போதே சஃபிஷியன்ட் பவர் இல்லாமல் போயிடும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் சேலஞ்சஸ். ஸோ யுவர் காம்பனன்ட் ஷுட் ஒர்க் ஈவன் அட் lesser power. It should consume only less power. This is another important robot. It's called frog robot. Amphibians. What is amphibian? Animals that can survive both in water as well as land. Tavale, aame, paangu, and the like. So it is an amphibian robot which can survive both in land as well as water. This very small size robot which is useful in disaster management. For example, if you take very big earthquake, then tsunami, then volcano, இந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன், பில்டிங் கொலாப்ஸ் ஆகும். அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் என்ன ஆகுனா, ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வில் பி பரீட் அண்டர் பிக் ராக் ஆர் பில்டிங்குள்ள எல்லாம் மாட்டிப்பாங்க. உள்ள உயிரோடு இருக்காங்களா இல்லையாங்கிறது தெரியாது. ஏன்னா ஃபுல் பில்டிங் 12 மாடி பில்டிங் கொலாப்ஸ் ஆகிட்டாங்க. 2வது மாடி இல்லைன்னா 3வது மாடியில் இருந்த ஆளுகள்லாம் நசுங்கி போயிருப்பாங்க. உள்ள சம்டைம் சர்வைவாக இருக்கும், இல்லைன்னா சம்டைம் டெத்தாக இருக்கும். யூ வாண்ட் டு நோ அவங்க உயிரோடு இருக்காங்களா இல்லையான்னு போக முடியாது நம்மளால, ஏன்னா நசுங்கி ஃபுல்லாக பில்டிங் எல்லாம் கொலாப்ஸ் ஆகிடும். அதே மாதிரி எர்த்குவேக் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேனாட் ரீச் தோஸ் ஏரியா, ஃபுல்லாக டெஸ்ட்ராய் ஆகிடும். ஸோ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ரோபோ வில் கோ இன்சைட். ஒரு சின்ன கேப் இருந்தால் கூட இட் கேன் கோ இன்சைட். It is having so many sensors and thermal sensor also included. Thermal sensor will sense the human body temperature and it will tell yes somebody is alive here, and it will give the signal where the robot is located, so that we can do the rescue operation. அந்த இடத்துல பில்டிங் எல்லாம் உடைச்சு அந்த பாறை எல்லாம் தூக்கி போட்டோம்னா உள்ள ஆள் இருந்தால் அவங்கள எடுத்துடலாம். So this robot is useful in those areas. So you see how it is working, I will tell you. முன்னாடி இருக்கிறது வந்து சென்சார் யூஸ்டு ஃபார் சென்சிங், விஷுவல் சென்சார். இந்த லோகோ மோட்டார்ஸ், அதாவது மூவ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான அந்த லெக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமாக இருக்குது. அதே மாதிரி அந்த டெயில் மாதிரி இருக்கிறது, இட் இஸ் நத்திங் பட் ஆண்டனா ஃப்ரம் ரிசீவர். இட் கேன் சென்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஸ் வெல் அஸ் இட் கேன் ரிசீவ் இன்ஃபர்மேஷன். The directional stability, that is most important. எந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் பண்ணணும்ங்கிறது முக்கியம். தலைகீழா விழுந்துருச்சு, அப்போ கூட இட் இஸ் நாட் லூசிங் இட்ஸ் டைரக்ஷனல் ஸ்டெபிலிட்டி. தலைகீழா விழுந்தோடனே இந்த பக்கம் தானே போகணும், பட் அதோட டைரக்ஷனை இட் இஸ் மெயின்டைன். மரம், மட்டை, கல் எதா இருந்தாலும் கவலை இல்லை, போயிட்டு.
So various testing parameters and various input. இதுக்கும் வந்து some kind of artificial intelligence is inbuilt so that it can negotiate a good path. அதெல்லாம் டீச் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி கரடு மோடான இடம் எப்படி இருக்கும். So it will acquire lot of data. அந்த கால்ல இருக்க சென்சார், டெம்பரேச்சர், ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார்ஸ் அதெல்லாம் டேட்டா இன்புட்டாக எடுத்துக்கிட்டு கம்ப்யூட்டரில் ஸ்டோர் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். எப்படி அப்போ அந்த அப்ஸ்ட்ரக்டில் வந்து தாண்டது அப்படிங்கிற டெக்னிக்கை வந்து இட் வில் லேர்ன். ஸோ இன் ரியல் டைம் அப்ளிகேஷன் இட் வில் அப்ளை ஆல் தோஸ் டெக்னிக் டு ஓவர் கம் தி ஸ்ட்ரகிள். It can swim also. You should know where to swim. எந்த டைரக்ஷன்ல swim பண்ணா நியரஸ்ட் லேண்டுக்கு போக முடியுங்கிறது தெரியணும். That it will learn. We will teach them. Here also the power management is most important because with sufficient power or with lesser power it should work. It should not consume more power. The complexity or the difficult challenges in designing என்னன்னா, for example it is going inside the water, right? நீந்திட்டு உள்ள போய், so water will ingress inside the system, right? ரோபோக்குள்ள தண்ணி போயிடும் இல்லையா? ரோபோக்குள்ள தண்ணி போனா உள்ள இருக்க எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட், எலக்ட்ரானிக்ஸ் எல்லாம் கரெக்ட் ஆகும். It will not work. So you have to arrest the water ingression inside the system. Completely seal பண்ணணும். But shaft வெளியே வந்து சுட்டுது. ஸோ ஷாஃப்ட் வெளியே வர்றதுக்கு அங்கே ஒரு கேப் இருக்கணும் இல்லையா? ஷாஃப்ட் வெளியே வர கேப் இருந்தால் அங்கே வந்து அகைன் வாட்டர் உள்ளே போயிடும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் சேலஞ்சஸ். நாட் ஓன்லி தட், அது கீழே ரிவர்ஸாக விழுந்துருச்சு நிறைய இடத்துல இல்லையா? அப்போ கூட அதோட டைரக்ஷன் ஃபார்வர்டு ஒரு டைரக்ஷன் இருந்ததுன்னா அதே டைரக்ஷனில் இட் இஸ் மூவிங். ஸோ இட் ஷுட் ஹேவ் அ சென்சார் டு நோ த பொசிஷன் ஆஃப் தி ரோபோ. டைரக்ஷன் எந்த டைரக்ஷனில் தலைகள் தான் கிடக்கா இல்லை ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறதுக்கு இட் ஷுட் ஹேவ் ஒன் சென்சார். That sensor should work very fast. Otherwise என்ன ஆகும், விழுந்தோடனே இந்த பக்கம் ஓட ஆரம்பிச்சு. ஸோ இமீடியட்டாக அதோட சென்சார் ஓகே ரிவர்ஸாக இருக்கணும்னு தென் தி ரோட்டார் ஆர் தி மோட்டார் மோஷன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ங்கிறது கிளாக் வைஸ்க்கு மாறும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து வெரி ஃபாஸ்ட்டாக அந்த சீக்வன்ஸில் நடக்கும். அப்போ தான் வந்து அது வந்து ஈஸியாக அந்த மிஷின் போக முடியும். எகைன் பவர் சோர்ஸ் இருக்குது பிகாஸ் இட் இன்க்ளூட்ஸ் லாட் ஆஃப் டெக்னாலஜி. மோட்டார் ஓடுறதுக்கு மோட்டார் இருக்குது, இந்த பக்கம் 3 மோட்டார், இந்த பக்கம் 3 மோட்டார், 6 மோட்டார் இருக்குது. தென் சென்சார்ஸ் இருக்குது, விஷுவல் சென்சார்ஸ் இருக்குது, கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் இருக்குது, உள்ளேயே ரிசீவிங் சிஸ்டம் இருக்குது. இது எல்லாத்துக்குமே எனர்ஜி வேணும், ரைட்? இது எல்லாருக்குமே எனர்ஜி ஒரு வித்தின் அந்த சின்ன இடத்துக்குள்ளே எவ்வளோ பேட்டரி வைக்க முடியும்? நீங்கள் மொத்தமே அவ்வளோ பெருசு தான் இடம். அந்த இத்தனோட இடத்துல இருக்கிற பேட்டரியை வச்சுக்கலாம், இத்தனை சிஸ்டமும் ஒர்க் பண்ணும். ப்ளஸ் இட் ஷுட் ஒர்க் கண்டினியூஸ்லி ஃபார் 8 hours. So the power management, that is also important. With less available power it should work or it should perform well, right? இதை பார்த்தா ஒரு பொம்மை இருக்குல்ல, பொம்மை டாய் ஒரு வீலோட வச்சு. பட் இதோட ஃபங்க்ஷன் வந்து இட் இஸ் வெரி மச் அப்ரிஷியேட்டட் பை வேரியஸ் பீப்புள். என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஒரு ஸ்கார்பியன் ரோபோ பார்த்தோம் இல்லையா, மரத்து மேலே ஏற்றுறது, பில்டிங் மேலே ஏற்றுறது. சிமிலர் டு திஸ் இந்த ரோபோ என்ன பண்ணுன்னா, இட் வில் ஜம்ப். அது வந்து மரத்து மேலே ஏறும், இட் வில் ஜம்ப்.
For example, somebody is sitting there in 4th floor, some terrorist, they are doing some actions or they are planning to do something. We want to know or we want to monitor their movements. So இந்த ரோபோ என்ன செய்யும்னா கீழே இருந்து அவங்க ஜன்னல் வழியா உள்ள குதிச்சிடும். 3வது மாடி 4வது மாடிக்கு குதிச்சிடும். குதிச்சு அங்கே எங்கேயாவது போய் ஒளிஞ்சுக்கும். கட்டில் கடிலையோ இல்லை சேர்க்கிலையோ ஏதாவது ஹிடன் பிளேஸில் ஒளிஞ்சிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு மானிட்டர் பண்ணுறாங்க. See how it is working. I will tell you the challenges. Can jump up to 100 feet. அதாவது 10 மாடி வரைக்கும் ஜம்ப் பண்ண முடியும். 10வது மாடிக்கு வரைக்கும் கீழ இருந்து மேலே ஜம்ப் பண்ண முடியும். The main challenge here again, the screening effect. அது ரொம்ப முக்கியம். Because there are 2 screens available within it. That is, one is hydraulic screen and another one is mechanical screen. Both should be actuated at a time. Then only it will have that sufficient power to jump. அதுல ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா the accuracy. Whenever you design a component for a military application, accuracy is most important. Accuracy, and at any cost your system should not fail. For example, if you take a military vehicle or military வண்டி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா டெசர்ட் ரீஜனில் போயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். சப்போஸ் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு, நின்றுச்சு வண்டி, என்ன ஆகும்? யூ cannot leave the vehicle there. ஏன்னா enemies will attack again. வண்டி நின்றுதுன்னா உடனே அவங்க குண்டை போட்டு அடிச்சிருவாங்க. So your vehicle should move. So what is the alternate source? You should have electrical drive inside the vehicle. So if mechanical system fails, electrical motor will come into picture and it will drive the vehicle, electrical motors. If electrical drive is failed, suppose motor failure or battery failure, இல்லைன்னா வேற ஏதாவது short circuits, அப்போ என்ன பண்ணுறது? Then it will have hydraulic system. Compressed hydraulic liquid or air will be there. So that compressed fluid will be used to drive the vehicle. So ஒரு வெஹிக்கிளுக்கு மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் அது ஃபெயில் ஆச்சுன்னா எலக்ட்ரிக்கல், அது ஃபெயில் ஆச்சுன்னா ஹைட்ராலிக், எல்லாமே இருக்கும். அப்போ தான் அந்த வண்டியை வந்து அட் எனி காஸ்ட் இட் வில் ஒர்க். அந்த 3மே ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா கூட இட் கேன் டேப் எனர்ஜி ஃப்ரம் தி நெய்பரிங் வெஹிக்கிள். நெய்பரிங் வெஹிக்கிளில் பேட்டரி பவரோ இல்லை எலக்ட்ரிக்கல் ஆர் ஹைட்ராலிக் பவர் அங்கேருந்து டேப் பண்ணிவிட்டு தென் இட் கேன் ரன். அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ சிமிலர்லி திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ரோபோஸ் ஷுட் ஹாவ் ஆல் திஸ் ஆல்டர்னேட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ். எந்த காரணத்தை கொண்டும் எனிமீஸ் கிட்ட இந்த ரோபோஸ் போய் மாட்டிக்க கூடாது. சப்போஸ் இந்த ஜம்ப் பண்ணுறது நம்ம கொஞ்சம் டிசைனில் கொஞ்சம் தப்பு பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கலாம். ஸ்ப்ரிங்கிங்கில் 8வது மாடி ஜம்ப் பண்ணுறது பதிலாக 7வது மாடிக்குள்ளே ஜம்ப் பண்ணி போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. என்ன அங்கே எவனா சீட்டு கீட்டு விளையாண்டு தம் அடிச்சுட்டு உட்காந்துருப்பான். அதையெல்லாம் ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பிடுவோம் இல்லையா? அது தேவையில்லாது. நமக்கு தேவையானது 8வது மாடி, கரெக்டாக அங்கே தான் ஜம்ப் பண்ணணும். ஸோ you should have more accuracy when you design such components. And the redundancy, நிறைய parameters இருக்கு, எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்கும், 100% இருக்கும். ஒரு 80% 70% accuracy எல்லாம் வந்து it is not recommended. And if you see in defense application, the robotics field is very secret and it is very enormous also, because if you consider Indian defense or whatever may be the defense, every defense will have its own strategy. நமக்கிட்டையும் அதே மாதிரி நம்மக்கிட்ட roboticsனு எடுத்துட்டிங்கன்னா சின்ன மஸ்கிட்டோ சைஸ் ரோபோ, மஸ்கிட்டோ சைஸே தான் இருக்கும், மஸ்கிட்டோ ரோபோஸ் முதல் கொண்டு பெரிய ஹில் சைஸ் ரோபோஸ் வரைக்கும் இருக்குது. மலை மாதிரி அப்படி இப்படி இந்த ஷேப்பில் வி ஷேப்பில் இருக்கும் மலையே ரோபோ. அந்த பக்கம் யாராவது ஆளுகளோ இல்லை வெஹிக்கிளோ வந்ததுன்னா
க்ளோஸ் பண்ணிட்டு உள்ள இருக்கவங்க எல்லாம் மென்னு துப்பிடும். அவ்வளோ பெரிய ரோபோ. இந்த பில்டிங்கை விட பெருசாக இருக்கும். இந்த நம்ம கம்ப்ளீட் பில்டிங்கை விட பெருசாக இருக்கும். அந்த சைஸ் ரோபோவில் இருந்து ஸ்மால் மினியேச்சர் சைஸ் ரோபோஸ் லைக் மஸ்கிட்டோ சைஸ் வரைக்கும் இருக்கும். அந்த மஸ்கிட்டோ சைஸ் ரோபோ வாட் இட் வில் டூ, ஒரு 1000 நம்பர்ஸ் ஆயிரக்கணக்கான ரோபோஸ் பறக்க விட்டுருவோம் வார்டில். அது ஃப்ளை பண்ணி இட் வில் டேக் ஃபோட்டோஸ். ஒரு 1 மீட்டர் பை 1 மீட்டர் ஃபோட்டோ இட் கேன் டேக். ஈச் மஸ்கிட்டோ கேன் டேக் 1 மீட்டர் பை 1 மீட்டர் ஃபோட்டோ. அண்ட் 1000 மஸ்கிட்டோ வில் ஹேவ் 1 குயின் மஸ்கிட்டோ. ஸோ இந்த மஸ்கிட்டோ என்ன செய்யணும், ஃபோட்டோ எடுத்து குயின் மஸ்கிட்டோக்கு அனுப்பிடும். குயின் மஸ்கிட்டோவோட வேலை என்னென்னா இந்த மஸ்கிட்டோ எடுத்த ஃபோட்டோவெல்லாம் கம்பைல் பண்ணி பெரிய ஃபோட்டோவாக மாற்றிடும். 1 by 1 மீட்டர் ஃபோட்டோஸ் 1000 வரும். அதுக்கு அந்த 1000த்தையும் பெரிய ஃபோட்டோவை மாற்றி ஒரு மேப்பாக மாற்றிடும். ஸோ குயின் மஸ்கிட்டோ மாதிரி நிறைய குயின் மஸ்கிட்டோஸ் இருக்கும். கிங் மஸ்கிட்டோ கிட்ட வரும். அதுக்கிட்ட வரும்போது ஒரு பெரிய ஆவடி ஏரியாவே வந்து ஒரு மேப் கிடைக்கும். ஸோ ஃபார் சர்வீலன்ஸ் ஆப்ரேஷன் ஆர் மேப்பிங் ஆப்ரேஷன் these mosquitoes are used, robo mosquitoes. Not only that, for fighting also these mosquitoes are used. It can kill an enemy. ஒரு enemy யாராவது ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டா we can tell them to kill. எப்படி போய் கில் பண்ண ஒரு மஸ்கிட்டோ போய் it will have cyanide needles போய் குத்தி சாவடிச்சு. Not only that, suppose நம்ம ஆர்மி பீப்புள் யாராவது விழுந்து கிடக்குறாங்க, உடம்பு சரியில்லை, அடிபட்டு கிடக்குறாங்க, எங்கேயோ கிடக்குறாங்க அப்படின்னா it can go and it can collect the blood samples. அந்த blood samples லெபார்ட்டரியில் கொடுத்து whether he is sick, ஏதாவது உடம்பு சரியில்லையா, பாய்சன் ஆகிருக்கா, ஸோ அந்த மாதிரி blood டெஸ்ட்டும் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி மஸ்கிட்டோ robots having multiple roles. And snake robo also is there. There are a lot of snake robots. Snake also we recruit. Not only snake, நான் சொன்ன மாதிரி ஆமை, திமிங்கலம், டால்ஃபின், அதெல்லாம் ஒரு யூனிக் ரோல் இருக்கு. அந்த ரோலுக்கு வந்து we will use it. Snakes, if you take, there are variety of snakes. லேண்டில் மட்டும் இருக்கிற ஸ்னேக் இருக்கு, தண்ணிக்குள்ளே இருக்கிற ஸ்னேக் இருக்கு. ஒரு சில ஸ்னேக் மரத்து மேலே தான் இருக்கும், ஒரு சில ஸ்னேக் பூமிக்கு அடியில் குழி தோண்டி இருக்கும். ஸோ இதே மாதிரி எல்லா டைப் ஆஃப் ரோபோஸும் we have. மரத்து மேலே ஏற ரோபோ, பூமிக்கு அடியில் போகிற ரோபோ, எல்லா ரோபோவும் ஸ்னேக் ரோபோ. இந்த ஸ்னேக் ரோபோ என்ன பண்ணும், பாப்பா என்ன பண்ணுங்க, this is a normal snake robot which can negotiate land. தரையில் போகிறது. இது வந்து டெஸ்டிங் கண்டிஷனில் இருக்குது, லெபார்ட்டரி கண்டிஷனில் இருக்குது. படம் எடுப்போம், படம் எடுத்து ஃபோட்டோலாம் எடுப்போம், யாராவது வராங்களா இல்லையான்னு சொல்லும். நாங்கள் அதுக்கு சைனைடு இன்ஜெக்ஷன்லாம் வைப்போம், துப்பிடுவோம் யாராவது வந்தாங்கன்னா அவங்க ஸோ தட் தே வில் கில். ஸோ ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் யூ கேன் திங்க் அபவுட் ஆல் தீஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் யூ கேன் டூ இட். So this is normal land robo, and this robo can climb on trees. மரத்து மேலே ஏறி யாராவது வராங்களா அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். அதோட முகத்தில் வந்து ஐ ஜூம் கேமரா இருக்குது, 2 கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் கேன் ஜூம். யாராவது வந்தாங்கன்னா அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி கமாண்டர் பண்ணுவாங்க இன்ஃபர்மேஷன். Here you see the joints, how it is arranged. The மரத்தில் ஏறதுக்கு என்ன மாதிரி joints யூஸ் ஆகுது, that is most important.